Good morning, dear students. Today we have a new poem, Breezy April by Rabindranath Tagore. This poem is a special one because it's an ode addressed to the breeze in April, which portrays the power of breeze in the month of April. The poem explains the love in the heart of Tagore to nature. It is an ode addressed to breeze. It is an ode addressed to the breeze in the month of April. ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ബ്രീസ് ആ ഒരു ഇളങ്കാറ്റിനെയാണ് നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓഡ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ്സിങ് സംവൺ ഇൻ ദ പോയം. ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ലിറിക് പോയം. സീരിയസ് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ, elevated style, and in the form of addressing someone or something. Addressing someone means addressing some person. It may be a thing, it may be a place, anyway, anything maybe. Okay, an ode addressed to the breeze in April, which portrays the power of breeze in the month of April. ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഈ ബ്രീസി ഏപ്രിൽ എന്ന നമ്മുടെ ചെറിയ ഓഡ്, ഇവിടെ ഒരു ഓടിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും അടങ്ങിയൊരു പോം അല്ല നമ്മുടെ ബ്രീസി ഏപ്രിൽ ടാഗോറിൻ്റെ. ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് മന്തിനെ? ബ്രീസ് ഇൻ ഏപ്രിൽ. ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ഇളങ്കാറ്റിനെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രീസി ഏപ്രിൽ, വാഗ്രൻ്റ് ഏപ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയം തുടങ്ങുന്നത്. അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ആൻഡ് ഓഡ് അഡ്രസ്ഡ് ടു ദ ബ്രീസ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഏപ്രിൽ വിച്ച് പോർട്രേസ് ദ പവർ ഓഫ് ബ്രീസ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഏപ്രിൽ. ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറയുന്നത് ആ ഇളങ്കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി ഏത് മാസത്തെ? ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ആ ഇളങ്കാറ്റിൻ്റെ പവർ ആണ് നമ്മുടെ പോയട്രിയിലൂടെ നമ്മുടെ പോയറ്റ് പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത്. ദ പോയം എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ ലവ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ടാഗോർ ടു നേച്ചർ. ഈ പോയത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ടാഗോറിൻ്റെ നേച്ചറിനോടുള്ള ലവ് കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ഫെമിലിയറൈസ് ദ പോയറ്റ്. Here, our poet Rabindranath Tagore is sobriquet Gurudev, the author of Gitanjali and the only Indian to have won the Nobel Prize for Literature, was one of the greatest writers the nation has ever produced, with the rare distinction of having penned two national anthems, India's Jana Gana Mana and Bangladesh Amar Sohar Bangla, our golden Bengali, and founded the Vishwabharati University. He was awarded knighthood in 1915, but he returned it in 1990 in protest against Jallianwala Bagh massacre. Tagore's influence over Mahatma Gandhi and other founders of modern India was immense. Rabindranath Tagore, his sobriquet Gurudev. Sobriquet means, yesterday I told you, sobriquet means Tulika Namam. Sobriquet Gurudev, the author of Gitanjali. This is also important point. Gitanjali എഴുതിയതാരാണ്? നമ്മുടെ ടാഗോറാണ്. പിന്നെയോ, and the only Indian to have won the Nobel Prize for Literature. He got Nobel Prize in Literature. Okay, was one of the greatest writers the nation has ever produced. Greatest writer ആയിരുന്നു. He wrote Gitanjali. He got Nobel Prize in Literature. His sobriquet was Gurudev. Okay, he wrote two national anthems, India's and Bangladesh. Okay. And then the next point is he was the founder of Vishwabharati University. Then he was awarded knighthood in 1915, but he returned it in 1919 in protest against Jallianwala Bagh massacre. ആ ഒരു ജാലിയൻവാല ബാഗ് മസാക്രനോട്, ആ ഒരു ജാലിയൻവാല ബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയോടുള്ള എതിർപ്പ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് നൈറ്റ്ഹുഡ്, സർപ്പദവി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? 1990 അതിനോടുള്ള എതിർപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു? തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ടാഗോർസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓവർ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ആൻഡ് അതർ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ വാസ് ഇമ്മൻസ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയെയും വേറെ പല മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സിനെയും അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
The youngest of 13 children, Tagore was born into a highly influential family in Calcutta on 7th May 1861. His parents were Debendranath Tagore and Sharada Devi. He started to compose poems at the age of 8. His first book of poems appeared when he was 17. Tagore received his early education from various tutors and schools. He studied law at University College London but left after a year because of the dislike for the English climate. In 1883, Tagore married Mrilanini Devi Rai Chowdhury, by whom he had 2 sons and 3 daughters. His wife died in 1902. The following year, one of his daughters died, and he lost his younger son in 1907. After an eventful life, Tagore died on 7th August 1941 at the age of 81. Okay, dear students, Rabindranath Tagore was the 13th child of his parents. Tagore was born into a highly influential family in Calcutta on 7th May 1861. There is no doubt. His parents were Debendranath Tagore and Sharada Devi. Debendranath Tagoreൻ്റെയും ശാരദാ ദേവിയുടെയും 13ാമത്തെ മകനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടാഗോർ ജനിച്ചത്. He started to compose poems at the age of 8. എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ പോയം കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് പോയംസ് അപ്പിയർഡ് വെൻ ഹി വാസ് 17. 17ാമത്തെ വയസ്സിൽ അയാളുടെ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്തു. ടാഗോർ റിസീവ്ഡ് ഹിസ് ഏർലി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രം വേരിയസ് ട്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സ്കൂൾസ്. ഹി സ്റ്റഡീഡ് ലോ അറ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ലണ്ടൻ ബട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ എ ഇയർ. ലോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ അയാൾ ചേർന്നു. ബട്ട് അയാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനോടുള്ള ഒരു വെറുപ്പ് കാരണം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതവിടെ ആദ്യമായി അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു, ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇൻ 1883 ടാഗോർ മാരീഡ് മൃളാളിനി ദേവി റായ് ചൗധരി. ആ ഒരു മൃളാളിനി ദേവി റായ് ചൗധരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. ബൈ ഹൂം ഹി ഹാഡ് 2 sons ആൻഡ് 3 daughters. അതിൽ 2 sonsഉം 3 daughtersഉം ജനിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് 1902 മരിച്ചു. ദ ഫോളോയിങ് ഇയർ വൺ ഓഫ് ഹിസ് ഡോട്ടർ ഓൾസോ ഡൈഡ്. അതിന് ശേഷമുള്ള ഇയറിൽ ഒരു പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരുവളും മരിച്ചു. ആൻഡ് ഹി ലോസ്റ്റ് ഹിസ് യങ്ങർ സൺ ഇൻ 1907 ആഫ്റ്റർ ആൻ ഇവൻറ്റ്ഫുൾ ലൈഫ്. അങ്ങനെ സംഭവ ബഹുലമായൊരു ലൈഫായിരുന്നു അയാളുടേത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടാഗോർ ഡൈഡ് ഓൺ 7th August 1941 അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 81. 81ാമത്തെ വയസ്സിൽ 7th August 1941 ടാഗോറും മരിച്ചു. Most of Tagore's work were originally written in Bengali but later on translated by himself into English. His oeuvre fills up 30 volumes, poems and songs, short stories, novels, plays, history, textbook, and treatise on pedagogy. Tagore turned to painting at the age of 70 and became a prolific painter. Being a music composer, he has composed 2,230 songs. Breezy April is one of Tagore's best known nature poems, a short lyric poem in the form of an ode. It begins with an address to the month of April. April, the month of regeneration and rebirth, is personified. The apostrophe to April gives a personal touch to the poem. It reinforces the man-nature relationship. The poem is filled with quickening resonance of resurgence in nature, the hum and bustle of life after the long freezing North Indian winter. In the introduction to Geetanjali, W.B. Yeats wrote in 1912, these lyrics, full of subtlety of rhythm, of understandable delicacies of color, of metrical invention, display in their thought a world I have dreamed of all my life long. Most of Tagore's works written in Bengali language but he translated himself into English. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ അധിക വർക്കുകളും അയാൾ ബംഗാളി ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിലും അയാൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹിസ് ഓവിയർ ഫിൽസ് അപ്പ് 30 volumes,
poems, songs, short stories, novels. Ovio means കലാസൃഷ്ടി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. അതിൽ പോയംസ് ഉണ്ട്, സോങ്സ് ഉണ്ട്, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്, നോവൽസ് ഉണ്ട്, പ്ലേസ്, ഹിസ്റ്ററി, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് ട്രിറ്റൈസ് ഓൺ പെഡഗോജി. അധ്യാപന ശാസ്ത്രം എന്നാണ് പെഡഗോജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ട്രിറ്റൈസ് മീൻസ് പ്രബന്ധങ്ങൾ. അധ്യാപന ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള പെഡഗോജി അല്ലേ, പ്രബന്ധങ്ങൾ. പെഡഗോജി മീൻസ് അധ്യാപന ശാസ്ത്രം, ട്രിറ്റൈസ് മീൻസ് പ്രബന്ധങ്ങൾ. അധ്യാപന ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Okay, Tagore returned to painting at the age of 70 and became a prolific painter. 70-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് വലിയൊരു കലാകാരൻ, ഒരു പെയിൻറ്ററായി മാറി. ബീങ് എ മ്യൂസിക് കമ്പോസർ, ഹി ഹാസ് കമ്പോസ്ഡ് 2230 സോങ്സ്. അയാളൊരു മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം 2230 സോങ്സും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ആൾ അബൌട്ട് ടാഗോർ. Now we have a discussion about the poem. What's the theme of the poem? What kind of poem? And so on. Okay, Breezy April is one of Tagore's best known nature poem. So we understood that this poem is a natural poem. A short lyric poem in the form of ode. It is in the form of ode. ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോം? ഒരു ബ്രീസി ഏപ്രിൽ ഏത് ഫോമിലാണ് എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓഡ്. ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് it begins with an address to the month of April. The poem begins with addressing the month of April. ഏപ്രിൽ മാസത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോയം ആരംഭിക്കുന്നത്. So it is a ode. It is a lyric poem in the form of ode. What is the peculiarity of April month? April, the month of regeneration and rebirth. ഏപ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റീജനറേഷൻ മീൻസ് പുനരുജ്ജീവനം അല്ലേ. പുനരുജ്ജീവനം മീൻസ് എന്താ പറയുക, ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന് പറയില്ല, അതാണ് റീജനറേഷൻ. റീബർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ്. ഏപ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീജനറേഷൻ ആൻഡ് റീബർത്ത് ആണ് ഈ ഒരു പോയട്രിയിൽ ഇവിടെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ മന്തിന്. ദ അപ്പോസ്ട്രഫി, ആ ഒരു സംബോധന ടു ഏപ്രിൽ ഗീവ്സ് എ പേഴ്സണൽ ടച്ച് ടു ദ പോയം. ഏപ്രിലിന് ഒരാളെ പോലെ വിളിക്കുക, അതാണ് ഇവിടെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഏപ്രിൽ മന്തിന് ഇവിടെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യാണ്. സോ അപ്പോസ്ട്രഫി ടു ഏപ്രിൽ, ഏപ്രിലിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോസ്ട്രഫി ഹിയർ മീൻസ് അഡ്രസ്സിങ്. ആ ഒരു ഏപ്രിലിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ടച്ച് നൽകുന്നുണ്ട് പോയത്തിന്. ഇറ്റ് റീഇൻഫോഴ്സസ് ദ മെയിൻ നേച്ചർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക, റീഇൻഫോഴ്സ് മീൻസ് ബലപ്പെടുത്തുക. മെയിൻ നേച്ചർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബലപ്പെടുത്താൻ ഈ ഒരു സംബോധന പ്രയോജനമാവുന്നുണ്ട്. ദ പോയം ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ക്വിക്കനിങ് റെസണൻസ് ഓഫ് റിസർജൻസ് ഇൻ നേച്ചർ. ദ പോയം ഫിൽഡ് വിത്ത് ക്വിക്കനിങ് റെസണൻസ് മീൻസ് പ്രതിധ്വനി. റെസർജൻസ് മീൻസ് പുനരുദ്ധാനം. പുനരുദ്ധാനം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ലൊരു തളിർത്ത് വരുന്ന നല്ലൊരു ടൈം ഇല്ലേ, ഒന്നും കൂടി ഈ വിത്തൊക്കെ മുളച്ച് വരുന്ന ആ ടൈമില്ലേ, അതാണ്. ദ പോയം ഫിൽഡ് വിത്ത് ക്വിക്കനിങ് റെസണൻസ്. ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ടും എന്താണ്, ഒരു പ്രതിധ്വനിയാണ്, പുനരുദ്ധാരണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിധ്വനി, നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ പ്രതിധ്വനിയാണ് ഈ പോയം ഫുള്ളായിട്ടും. ദ ഹം ആൻഡ് ബിസിൽ ഓഫ് ലൈഫ്. ഹം മീൻസ് മൂളൽ, ബിസിൽ മീൻസ് ഇരുമ്പൽ. ആ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ആ ഒരു മൂളലും ഇരമ്പലും. ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ഫ്രീസിങ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിൻ്റർ, ആ ഒരു തണുത്തുറഞ്ഞ ആ ഫ്രീസ്, ആ ഒരു തണുപ്പ് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളുകളൊന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽറ്റ് വരുന്നതിൻ്റെ ആ മൂളലും ഇരമ്പലും ഒക്കെ ഈ ഒരു പോയട്രിയിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, in the introduction to Geetanjali, here we have a question: who wrote the introduction to Geetanjali? W. Beats, no doubt. W. Beats ആണ് ഗീതാഞ്ജലിക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതിയത്. W. Beats ഗീതാഞ്ജലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. W. Beats wrote in 1912 this lyric. ഏത് ലിറിക്ക്? ഗീതാഞ്ജലി എന്ന് പറഞ്ഞ ലിറിക്ക് ഫുൾ ഓഫ് സബ്റ്റിലറി ഓഫ് റിതം, ഫുള്ളായിട്ട് സൂക്ഷ്മമായ റിതംസ് ഉണ്ട്. ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ഡെലിക്കസീസ്, മൃദുലത. ഡെലിക്കസി മീൻസ് മൃദുലത. വളരെ മൃദുലമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന മൃദുലമായ ഭാഷയിലും കളറിലുമാണ് അതിൻ്റെ മെട്രിക്കൽ ഇൻവെൻഷൻ, അതിൻ്റെ മീറ്റർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഡിസ്പ്ലേ ഇൻ ദിയർ തോട്ട് എ വേൾഡ് ഐ ഹാവ് ഡ്രീംഡ് ഓഫ് ഓൾ മൈ ലൈഫ് ലോങ്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലൈഫ് ലോങ്ങിലുള്ള എൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു അയാളുടെ ഈ ഒരു ഗീതാഞ്ജലിയുടെ ആ റൈറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ, അതിൻ്റെ ഫോം.
This is all about the poem. Now we move to the poem. Breezy April, breezy April, vagrant April, rock in your swing of music, thrill my branches with enchantment, at your touch of sweet surprise. In my life dream, by the wayside, you come startling me from slumber, willful in your mood, fantastic, courting, teasing, and inconsistent. Here we have two stanzas. Breezy April, vagrant April, rock me in your swing of music, thrill my branches with enchantment, at your touch of sweet surprise. Breezy April, ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ഇളങ്കാറ്റ്. ഹിയർ ദ പോയറ്റ് അഡ്രസ് ബ്രീസി ഏപ്രിൽ. ഇവിടെ പോയറ്റ് ആരെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രീസി ഏപ്രിലിനെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. വാഗ്രൻ്റ് ഏപ്രിൽ മീൻസ് ചടുലമായ സ്പീഡ് കൂടിയ ഏപ്രിൽ മാസമേ, ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ഇളങ്കാറ്റ്. റോക്ക് മീ ഇൻ യുവർ സിങ് ഓഫ് മ്യൂസിക്, റോക്ക് മീ എന്നെ നീ ഊഞ്ഞാലാട്ടു, റോക്ക് ചെയ്യൂ, ഇൻ യുവർ സിങ് ഓഫ് മ്യൂസിക് നിൻ്റെ മ്യൂസിക് ആവുന്ന ഊഞ്ഞാലിൽ എന്നെ നീ ഊഞ്ഞാലാട്ടു. ത്രിൽ മൈ ബ്രാഞ്ചസ് വിത്ത് എൻചാൻറ്റ്മെൻറ്റ്, എൻചാൻറ്റ്മെൻറ്റ് മീൻസ് മാജിക്കൽ സ്പെൽ, നിൻ്റെ മാജിക്കൽ പവർ കൊണ്ട്. എൻചാൻറ്റ്മെൻറ്റ് ഹിയർ മീൻസ് മാജിക്കൽ പവർ. എൻചാൻറ്റ്മെൻറ്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ, എൻചാൻറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ സ്വീറ്റ് സർപ്രൈസ് കണ്ടോ, അലിറ്ററേഷൻ, യെസ്സും യെസ്സും, സ്വീറ്റ് സർപ്രൈസ്. പോയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ബ്രീസി ഏപ്രിൽ. ഓക്കെ. ഇവിടെ നരേറ്റർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ബ്രീസിനോട്. നരേറ്റർ റിക്വസ്റ്റ് ദ ബ്രീസ് ടു ത്രിൽ മൈ ബ്രാഞ്ചസ് വിത്ത് എൻചാൻറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇവിടെ പോയറ്റ് രണ്ട് മീനിങ്ങിലൂടെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. എന്താണ് പോയറ്റ് ബ്രാഞ്ചിനെ ആണ് ത്രില്ലേയിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പോയറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹിസ് മൈൻഡ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? ദ നരേറ്റർ റിക്വസ്റ്റ് ദ ബ്രീസ് to thrill its branches with a surprising touch. Enchantment means magical touch. അപ്പോൾ the breeze had some magical power to thrill. മനസ്സിലായോ? ബ്രീസിന് എന്തുണ്ട്? ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ആ ഇളങ്കാറ്റിന് മാജിക്കലായിട്ടുള്ള കഴിവുകളുണ്ട്. എൻചാൻറ്റ്മെൻറ്റ്, മാജിക്കൽ സ്പെൽ. അപ്പോൾ നരേറ്റർ, വാട്ട് ഈസ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നരേറ്റർ ടു ദ ബ്രീസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ, നരേറ്റർ റിക്വസ്റ്റഡ് ദ ബ്രീസ് ടു ത്രിൽ ഹിസ് ബ്രാഞ്ചസ്, thrill its branches with surprising touch. അപ്പോൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ പോയറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹിസ് മൈൻഡ് ടു ത്രിൽ ഹിസ് മൈൻഡ്. നരേറ്റർ റിക്വസ്റ്റ് ദ പോയറ്റ് ടു ത്രിൽ ഹിസ് മൈൻഡ്. കണ്ടോ, രണ്ട് കാല് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഒന്ന് മൈൻഡിനെ പറയുന്ന സെയിം ടൈമിനെ മരത്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയറ്റിനൊരു അസംഷൻ ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, poet assumes that the touch of breeze in April has some magical power to rejuvenate the branches. മനസ്സിലായോ? റീജുവനേറ്റ് മീൻസ് ചെറുപ്പാക്കുക. ഈ ഒരു ഏപ്രിൽ മാസത്തെ കാറ്റിന് എന്തുണ്ട്? പോയറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ദ ടച്ച് ഓഫ് ബ്രീസ് ഇൻ ഏപ്രിൽ. ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ആ കാറ്റിൻ്റെ ടച്ചിന് ഹാസ് സം മാജിക്കൽ പവർ, അതിന് കുറച്ച് മാജിക്കലായിട്ടുള്ള പവറുണ്ട്. എന്തിനുള്ള? ടു റീജോയിനേറ്റ്, മരത്തിനെ ചെറുപ്പമാക്കാൻ, ചെറുപ്പക്കാരികളാക്കി നിർത്താനുള്ള, അല്ലേ? റീജോയിനേറ്റ് ദ ബ്രാഞ്ചസ്. അപ്പോൾ മനസ്സിനെപ്പോഴും ചെറുപ്പമാക്കി നിർത്താനുള്ളൊരു കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ബ്രീസിനുണ്ട്. ആ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത്? ബ്രാഞ്ചസിനെ റീജുനേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അവരെ ചെറുപ്പമാക്കാൻ, അവ ഒന്നും കൂടി ഉഷാറായി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ കാറ്റിനുണ്ട്. നോക്കൂ, ബ്രീസി ഏപ്രിൽ, വാഗ്രൻ്റ് ഏപ്രിൽ, റോക്ക് മീ ഇൻ യുവർ സിങ് ഓഫ് മ്യൂസിക്, ത്രിൽ മൈ ബ്രാഞ്ചസ് വിച്ച് എൻചാൻറ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ് യുവർ ടച്ച് ഓഫ് സ്വീറ്റ് സർപ്രൈസ്. കണ്ടോ, നിൻ്റെ ആ സർപ്രൈസിങ് ടച്ച് കൊണ്ട്, അറ്റ് യുവർ ടച്ച് ഓഫ് സ്വീറ്റ് സർപ്രൈസ്, നിനക്ക് എന്തുണ്ട്? അല്ലയോ ബ്രീസ്, യു ഹാവ് സം മാജിക്കൽ പവർ. ബ്രീസേ, നിനക്ക് എന്തുണ്ട്? യു ഹാവ് സം മാജിക്കൽ പവർ ടു റീജുവനേറ്റ് ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓർ ത്രിൽ മൈ മൈൻഡ് because of the touch of because of your magical touch. ഉണ്ടോ? അറ്റ് യുവർ ടച്ച് ഓഫ് സ്വീറ്റ് സർപ്രൈസ്, നിനക്ക് ഞങ്ങളെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യിക്കാൻ നിൻ്റെ ഒരു ടച്ചിന് കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് പോയറ്റ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
Now we have the second stanza. In my life dream, by the wayside, you come startling me from slumber, willful in your mood, fantastic, courting, teasing, and inconsistent. In my life dream, by the wayside. എൻ്റെ ലൈഫ് ഡ്രീമിൽ വഴിയരികിലൂടെ വേ സൈഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നീ യു കം സ്റ്റാർട്ട്ലിങ് മീ ഫ്രം സ്ലംബർ. സ്ലംബർ ഹിയർ മീൻസ് സ്ലീപ്പ്, ഉറക്കം. എന്നെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട്ലിങ്, എന്നെ നീ ഷോക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഞെട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. നീ എന്നെ ഞെട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും. നീ വഴിയരികിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നീ എന്നെ ഞെട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ്. വിൽഫുൾ മീൻസ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി, മനഃപൂർവ്വം. നീ മനഃപൂർവ്വം എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഇൻ യുവർ മൂഡ് ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക്, യു ഓൾവേസ് ഹാപ്പി. ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഹിയർ മീൻസ് കാറ്റിനോട് പറയാണ് യു ഓൾവേസ് ഹാപ്പി. You are always happy. Every time you are always happy. Courting, teasing and inconsistent. Inconsistent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ടൈം. നിനക്കെന്താണ് ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടി മോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, നീ കോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എന്നെ ലവ്, എനിക്ക് ശ്രദ്ധ തരുന്നുണ്ട്. കോർട്ടിങ് മീൻസ് ഗിവിങ് കെയർ എന്നാണ്. കെയർ നൽകുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടീസ്, എന്നെ മോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ്, സെയിം ടൈമിൽ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, അതേസമയം നീ എന്നെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. നിൻ്റെ മൂഡ് എന്താണ്? നിനക്കെപ്പോഴും ഹാപ്പിയാണ്, പക്ഷേ ഞാനെപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അല്ലേ? എനിക്ക് പല വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നാലും നീ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഗിവിങ് കെയർ ഫോർ മീ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ആർ മോക്കിംഗ് മീ. ഒരേ സമയം തന്നെ നീ എന്നെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നീ എനിക്ക് കെയറും നൽകുന്നുണ്ട്. Okay, next stanza. Breezy April, vagrant April, living with my lonesome shadows. I know all your fitful fancies, leafy language, fitting footsteps. All my boughs break into blossom at your passing breath and whisper. All my leaves break into tumult of surrender at your kisses. Breezy April, vagrant April, oh breezy April, vagrant April, you are living with my shadows. നീ എന്താണ്? എൻ്റെ ഏകാന്തമായ നിഴലുകളിൽ നീ ജീവിക്കുന്നു. I know all your fitful fancies, I know all your fancies, I know all your fancies. നിൻ്റെ എല്ലാ വിളവുകളും നിൻ്റെ എല്ലാ ചാബല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും എനിക്കറിയാം. നിൻ്റെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എനിക്കറിയാം. ഫിറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നിൻ്റെ ഫാൻസികളൊക്കെ എനിക്കറിയാം. യുവർ ലീഫി ലാംഗ്വേജ്, ഫിറ്റിംഗ് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ലീഫി ലാംഗ്വേജ്, ദിസ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതെപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ളതാണ്. വാട്ട് ദ പോയറ്റ് മീൻ ബൈ ലീഫി ലാംഗ്വേജ്? Here it is a personification. The poet bring the effect of personification here. The poet giving right of communication to the leaf. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ ലീഫിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ്, ലീഫിന് ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് എ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് men's qualities are given to inanimate object. Men attributes are given to inanimate object. അതാണ് ഇവിടെ ലീഫി ലാംഗ്വേജ്. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക, ലീഫി ലാംഗ്വേജ്. ഫിറ്റിംഗ് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് മീൻസ് നിൻ്റെ മന്ദമുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പുകൾ, കാറ്റിൻ്റെ ആ മന്ദമുള്ള വരവില്ലേ, അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. നിൻ്റെ ലീഫി ലാംഗ്വേജും ആ ഒരു കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സൗണ്ടില്ലേ, അതാണ് ലീഫി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ. ഇലകൾ ഇങ്ങനെ കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്തൊരു നല്ലൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കൂലേ, ആ ഒരു സൗണ്ടാണ് ലീഫി ലാംഗ്വേജ്. ബട്ട് ഹിയർ ദ പോയറ്റ് യൂസ്ഡ് ദ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഹിയർ. ദ പോയറ്റ് ഗിവിങ് റൈറ്റ് ടു ദ പവർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു ലീഫ് ആൻഡ് വിൻഡ്. കണ്ടോ, വിൻഡിന് ആ പവർ കൊടുക്കുകയാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ വിൻഡിന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ലീഫി ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ ഫ്രേസ് ടു the sound made by the leaf when they are moved by breeze. അല്ലേ, ആ ഒരു സൗണ്ട് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ലീവ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ബ്രീസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഇലകൾ ഇങ്ങനെ ആടുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ലീവ്സ് വെൻ ദേ ആർ മൂവ്ഡ് ബൈ ബ്രീസ്. ദ പോയറ്റ് യൂസ്ഡ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, ദ പോയറ്റ് ഗിവിങ് റൈറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു ലീഫ് ആൻഡ് വിൻഡ്. നല്ലോണം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ.
All my boughs break into blossom at your passing breath and whisper. All my leaves break into tumult of surrender at your kisses. Okay, the last stanza, the poet shows the power of breeze to bring changes in nature. Last stanza shows the power of breeze to bring changes in nature. ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ചേഞ്ച് വരുത്താനുള്ള ബ്രീസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇളങ്കാറ്റ്, ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ആ ഇളങ്കാറ്റിൻ്റെ ഒരു കഴിവിനെ കുറിച്ചാണ്, ആ ഒരു പവറിനെ കുറിച്ചാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ടച്ച്, അല്ലേ, ഓൾ മൈ ബോസ് ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു ബ്ലോസം. ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ടച്ച്, നിൻ്റെ ആ ടച്ച് കാരണം, ഈ ഒരു ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ഇളങ്കാറ്റിൻ്റെ ടച്ച് കാരണം, ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ടച്ച് ഓൾ മൈ ബോസ്, എൻ്റെ എല്ലാ ശിഖരങ്ങളും ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു ബ്ലോസം, ഓൾ ആർ ബ്ലോസംഡ്, ഫുൾ എന്തായി പുഷ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അറ്റ് യുവർ പാസിംഗ് ബ്രത്ത് ആൻഡ് വിസ്പർ, എന്താണ്, നിൻ്റെ പാസിങ്ങിൽ നിൻ്റെ ആ ബ്രത്തും വിസ്പറും, നിൻ്റെ അടക്കം പറച്ചിലും നിൻ്റെ ശ്വാസവും എല്ലാം കൂടി കിട്ടിയിട്ട്, ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ബ്രത്ത് ആൻഡ് വിസ്പർ ഓൾ മൈ ബോസ് ആർ ബ്ലോസംഡ്, അല്ലേ, എൻ്റെ എല്ലാ ശിഖരങ്ങളും പുഷ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓൾ മൈ ലീവ്സ് break into tumult of surrender at your kisses. Tumult means noise. All my leaves break into tumult. എല്ലാ ഇലകളും ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് സറണ്ടർ കീഴടങ്ങുന്നു. അറ്റ് യുവർ kisses, നിൻ്റെ ബ്രീസി ഏപ്രിലെ നിൻ്റെ ആ ഒരു കിസ്സിൽ എൻ്റെ എല്ലാ ഇലകളും എന്താണ്, അവിടെ കീഴടങ്ങാണ്. Here all the leaves surrender in front of breeze. All the leaves surrender in front of breeze with its kisses. Or the leaves surrender to breezy April when it kisses them. Anyway, the theme of the poem is the impact of breezy April on nature and the poet. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മീനിങ് കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം അധികവും പ്രകൃതിയെയും പറയുന്നുണ്ട്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വരണം, പോയറ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ വരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തീം ഓഫ് ദ പോയം ഈസ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ബ്രീസി ഏപ്രിൽ ഓൺ നേച്ചർ ആൻഡ് ദ പോയറ്റ്. ആ ഒരു ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ഇളങ്കാറ്റ് എന്ത് അനന്തരഫലങ്ങളാണ് നേച്ചറിലും പോയറ്റിനും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നാച്ചുറൽ പോയം തന്നെയാണ്, ഓഫ് കോഴ്സ്, ഒരു സംശയവുമില്ല. എസ്സേ വരാറുണ്ട്, ബ്രീസി ഏപ്രിൽ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ പോയം എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. Now let's go through the poem from the beginning. Breezy April, vagrant April. Oh breezy April, vagrant April, rock me in your sing of music. Here the poet addressing breezy April. Here breezy April is personified. Tagore personified breezy April as an inanimate person. The poet requests the breezy April to rock him in its sing of music. Breezy April, vagrant April, please, the poet requests to the breezy April, please rock him in its sing of music. Please rock him into the sing of music. Thrill my branches with enchantment. The poet invites the breezy April to thrill him with its touch of sweet surprise. The poet invites the breezy April to thrill him with its touch of sweet surprise. The breezy April have some magical power to rejuvenate the branches, to thrill the poet. The breeze awakens him from his sleep. In my life dream by the wayside you come, startling me from slumber, willful in your mood, fantastic, courting, teasing and inconsistent. The breeze awakens him from his sleep. The mood of breezy April is always happy. Sometimes it courts the poet and other times it teases him. The poet admits that he knows all the fancies of breezy April. He knows the leafy language and his fitting footstep and all. When the breeze in April blows all the branches of trees, breezy April, vagrant April, living
with my lonesome shadows. I know all your fitful fancies, leafy language, and fitting footstep. All my bows break into blossom at your passing breath and whisper. All my leaves break into tumult of surrender at your kisses. All my bows break into blossom when the breeze in the April blows. All the branches of trees bloomed. The leaves surrendered in front of it with its kisses. The poet never tries to divert his attention to anything else. He has used each and every word of the poem for glorifying breezy April. The poet used each and every word for glorifying the April month. Here the poet personified breezy April here as an inanimate object. Therefore, the title Breezy April is very relevant and it is a natural poem by Rabindranath Tagore.